నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీసీఆర్ న్యూస్. నా పేరు మానస. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. చంద్రబాబు సమక్షంలో సింగపూర్ తో అవగాహన ఒప్పందం. అర్బన్ గవర్నెన్స్, రియల్ టైమ్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్, సుస్థిరాభివృద్ధి వంటి అంశాల్లో పరస్పర సహకారానికి ఎంఓయూ. శ్యామ్ మెటాలిక్స్ ఎండీ షీజిత్ అగ్రవాల్ తో మంత్రి నారా లోకేష్ భేటీ. ఏపీలో డౌన్ స్ట్రీమ్ స్టీల్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయాలని వినతి. టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ మరణంపై సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి. వైసీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి డిమాండ్. గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగిన కోనసీమ తిరుమల. వాడపల్లి వెంకన్న దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం. ఆంధ్రప్రదేశ్ను పారిశ్రామిక ఆర్థిక రంగాల్లో దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలబెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తుంది. ఒకే రోజు విశాఖపట్నం, విజయవాడ వేదికలుగా జరిగిన వేర్వేరు కార్యక్రమాల్లో రాష్ట్రానికి వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంతో పాటు అంతర్జాతీయ భాగస్వాములకు శ్రీకారం చుట్టింది. విశాఖలో జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో మంత్రి నారా లోకేష్ సమక్షంలో 27,909 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులకు 17 ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కుదిరాయి. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమక్షంలో సింగపూర్ ప్రభుత్వంతో కీలక రంగాల్లో సహకారానికి అవగాహన ఒప్పందం జరిగింది. I really appreciate Singapore. I am a great admirer of Singapore. Not expecting any favor. I have studied so many countries. I studied democratic countries, communist countries, even kingdoms. Being a democratic country, the functioning of Singapore has seen. Small country, small population, very strong public policies. I have seen the model of Lee Kuan Yew from the beginning. Meticulous planning, good governance and unwavering commitment to excellence has made my inspiration throughout my political career. I used to mention public meetings also. That is how now Singapore has become household name, no other country. And also when in Hyderabad around 1995, they partnered with me. They built towers. Even in Hyderabad, there is a Singapore township, and also development. They have done extremely well. When I lost power, all my friends ignored me. Only one government remembered. That is Singapore government. They told me one thing very clearly: you are in power or out of power. Your credibility is important. You are our friend permanently. We will be with you for permanently. That is how around 2014, after bifurcation, in election campaign I told very clearly, we don't have city. I developed Hyderabad. Now it has gone to Telangana. Even for it is for Telugu people. Let them enjoy. God has given me some strength to build one more city. This is an opportunity for me. I am having a very good friend from Singapore government, so I will request them to help. I will build another Singapore in India, that is Amaravati. That was my promise, election promise. Earlier, around 1995, after became chief minister, I went to America to study IT companies. 15 days, I studied all companies. Same model I replicated in Hyderabad. That is the beginning of IT. This time I came all the way to Singapore. I request only one thing. Time is essence. If you call tenders, all these things, it will take some time. How we are going to do, I don't know. Help me by giving one of the best master plan details of a city. Then they took to the cabinet, central cabinet. Free of cost, they have done with record time. That is the gratitude I am having on Singapore government and also rulers of Singapore. They have done extremely well. There was some setback. 2024, I went back to Singapore. What happened? I want to regret, straighten the record. I request them to come back. I am very happy. Today again, Singapore government has come to support
Government of Andhra Pradesh for future development. I really appreciate Singapore government. Today, if you see here, we are having MOU today, sustainable urban governance, essential for our growing cities, digital and real-time governance, ensuring transparency and efficiency, human resource development, building a skilled workforce for tomorrow, knowledge-based economic growth, positioning us as a innovation hub. We are having a strong ambition, that is Swarnandhra Pradesh 2047, 2.4 trillion US economy. It is not impossible, it is possible. That is where we are working. Even India, we are having stable government, that is our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Now, Singapore is having stable government for the last 6 decades. That is the secret of your success. Strong leader, stable government, consistent policies. Singapore is moving from strength to strength. శ్యామ్ మెటాలిక్స్ అండ్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ ఎంజీ షీజిత్ అగర్వాల్ తో మంత్రి నారా లోకేష్ భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా లోకేష్ మాట్లాడుతూ ఏపీలో వాల్యూ యాడెడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్టీల్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశాన్ని పరిశీలించాలని కోరారు. ప్రస్తుతం ఏపీలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు పూర్తిస్థాయి అనుకూలమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంది. అనకాపల్లి సమీపంలో ఆర్సెలర్స్ మిట్టల్ సంస్థ 1.35 లక్షల కోట్లతో దేశంలో అతిపెద్ద స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇక్కడ అనుబంధ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాబోయే 5 ఏళ్లలో 2,500 కోట్లతో తమ సంస్థను విస్తరించాలని భావిస్తున్నాం. ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని చెప్పారు. టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ మరణం వెనుక సిట్ వేధింపులు ఉన్నాయని, ఇది ముమ్మాటికే ప్రభుత్వం హత్యనని వైసీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి విమర్శించారు. తిరుపతిలోని తన నివాసంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ పరకమణి కేసులో విచారణ ఎదుర్కొంటున్న మాజీ ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ ని ప్రభుత్వం ఒత్తిడి బెదిరింపులతో ఆత్మహత్యకు పురిగల్పారని, విచారణ పేరుతో తీవ్ర వేధింపులకు గురిచేసి ఆయన మృతికి కారణమైనట్టుగా స్నేహితులు సమాచారం అందించారని అన్నారు. దీనిపై సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని భూమన డిమాండ్ చేశారు. గత 2 నెలలుగా పత్రికల్లో పరకామణికి సంబంధించినటువంటి వార్తల వలన కలత చెందినటువంటి ఆయన వారం రోజులుగా సిఐడి విచారణలో జరిగిన విచారణ నేపథ్యం తరువాత ఈ బ్రతుకు కంటే ఆత్మహత్య చేసుకోవటం మేలు అనని తన సన్నిహితులతో అనేకసార్లు ఆయన వాపోయినట్టుగా మాకు తెలిసినటువంటి సమాచారం. అత్యంత బాధ కలిగించేటువంటి విషయం. ఈ ప్రభుత్వం ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా బలవంతంగా సతీష్ కుమార్ గారి చేత ఆయనను మానసిక క్షోభకు గురి చేసి ఆయన ద్వారా మా పేరును తీసుకొని వచ్చి నిందితుడుగా చేర్చటానికి ఆ సతీష్ కుమార్ గారికి మాకు ఏ రకమైనటువంటి సంబంధము లేకపోయినా నా పేరు చెప్పమని మరీ ఆ విచారణ అధికారులు బలవంతం చేయటం ద్వారా ఆయనను అడగటం జరిగింది. ఎవరి ఒత్తిడి వలన నువ్వు చేశావు అని అడిగితే ఆయన ఆనాటి సివిఎస్ఓ నరసింహ కిషోర్ గారు చెప్పటం మూలంగా, నా పై అధికారి ఆయన చెప్పటం మూలంగా నేను రాజీకి పోయాను సార్ అని చెబితే ఆ సివిఎస్ఓను ఆ ఏవిఎస్ఓను అనరానటువంటి బండబూతులు పోలీసు అధికారుల మీద పోలీసు అధికారులచే రాజకీయ నాయకులను ముద్దాయిలుగా చేర్చటానికి చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వం పన్నినటువంటి కుట్రకు ఒక అమాయకుడైనటువంటి, ఒక సౌమ్యుడైన, ఒక నిజాయితీపరుడైనటువంటి పోలీసు అధికారి ఆత్మహత్యకు పాల్పడినాడు. ఈ ఆత్మహత్య ప్రభుత్వ హత్య తప్ప మరొకటి కాదు. గత 10 రోజులుగా ఎవరైతే విచారణ ఎదుర్కొంటున్నారో ఈ విచారణ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పోలీసు అధికారులందరినీ కూడా విచారిస్తున్నటువంటి అధికారులు
గౌరవ న్యాయమూర్తి గారి ఆదేశాలకు భిన్నమైనటువంటి విచారణ చేస్తూ ఈ పోలీసు వాళ్లను మానసిక క్షోభకు గురి చేస్తూ ఓ విధంగా మానసికమైనటువంటి టార్చర్ కు గురి చేస్తూ వీళ్లను బండబూతులు తిడుతూ రౌడీలను గూండాలను ఏ రకంగా అయితే విచారణలో సహజంగా పోలీసు అధికారులు ప్రవర్తిస్తారో అంతకంటే హీనంగా ఇప్పుడు విచారణ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ నిందలు భరించేటువంటి పరిస్థితి. వీళ్ళనందరినీ కూడా కామన్ గా అడిగేటువంటి ప్రశ్న, రే వాడి పేరు చెప్పండిరా. ఈ సివిఎస్ఓ అయితే సారీ మన ఏవిఎస్ఓ సతీష్ గా ఉన్నటువంటి సతీష్ కుమార్ ని, రే వాడి పేరు చెప్పురా, పేపర్లో వస్తా ఉంది కదరా వాడి పేరు, యూట్యూబుల్లో ఉంది కదరా వాడి పేరు అని లం కొడక. అంతకంటే దారుణమైనటువంటి బూతులు పోలీసు అధికారుల మాట్లాడడం కాకుండా ఏ విచారణ అర్హత లేనటువంటి లక్ష్మణరావు అనేటువంటి క్రిమినల్ లయ్యర్ ఒకడు అక్కడ కూర్చొని ఈ సతీష్ కుమార్ ని బండబూతులు తిట్టి, మనిషి జన్మ ఎట్లా పుట్టినావురా నువ్వు, చచ్చిపోరా నువ్వు, నీలాంటి మనిషి బతికేదెందుకురా అని ఒక సతీష్ కుమార్ ని మాత్రమే కాదు సుమా, ఈ లక్ష్మణ్ రావు అనేవాడికి ఏ రకమైనటువంటి విచారణ అధికారము లేదు, సిఐడిలో భాగస్వామి కాదు, అతను కూడా ఇంత దారుణంగా ఈ విచారణ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అధికారుల మీద, ఇతరుల మీద గౌరవమైనటువంటి న్యాయమూర్తి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశానికి భిన్నంగా విచారణ జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.